السلام علیکم خواتین و حضرات، دیکھتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز نٹ کٹ عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات. بڑی مہربانی جناب، اس مہنگائی کے دور میں آپ نے آئی کو آگے وعلیکم السلام ہی کہہ دیا. میرے لیے اتنا ہی بڑا ہے چونکہ مہنگائی تو اب اتنی ہو گئی ہے کہ حیوانات، چرندات، پرندات سب مہنگائی محسوس کر رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں نے گھر میں ایک طوطا پالا ہوا ہے. آج سویرے سویرے اٹھ کے میں نے بڑے لاڈ کے ساتھ اسے کہا میاں مٹھو چوری کھانی ہوں. وہ آگے سے مجھے کہتا ہے کیوں میرے کو جوتی کھانی ہے. آٹا تمہارے گھر میں ہے کوئی نہیں، پروٹھا کوٹ کے بناتے ہیں چوری، تم کیا اخبار پاڑ کے اوپر تیل ڈال کے دو گے مجھے. میں نے کہا میاں مٹھو، میاں شہباز شریف نے یلو کیب سکیم شروع کی ہے، میں وہاں سے ایک یلو کیپ لے کے تو محنت مزدوری کروں گا اور تمہارے لیے چوری کما کے لاؤں گا. طوطے نے آگے سے مجھے کہا کہ ایویں مجھے مٹھو نہ سمجھو، یلو کیپ جو ہے جس کے پاس بی اے کی ڈگری ہے اس کو ملے گی، تم کہاں سے بیچ میں. میں نے کہا فکر نہ کرو میں اب بھی یہ کر لوں گا. کہتا تم نے سنا نہیں ہوا بڈھے طوطے نہیں پڑھتے. اور ایک اور بات بھی یاد رکھو کہ چوری اب صرف وزیروں کے نصیب میں رہ گئی ہے، انسانوں کو چوری نصیب نہیں ہے. تمہارے میاں مٹھو نے بالکل تمہیں ٹھیک بتایا. اچھا جی، مجھے شک تھا پہلے ہی. میں نے اس کو جو اس کی گانی دیکھی ہے نا، میں سمجھ گیا تھا کہ انٹیلیجنٹ آدمی ہے، اس نے گانی بنوائی ہے. یار نہیں، واقعی میں تمہارے لیے آج ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جسے تم سنو گے تو بالکل حیران رہ جاؤ گے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو عوام کا اس قدر برا حال ہے، یعنی ان کی اقتصادی بدحالی اور جو بدامنی کا عالم ہے وہ اپنے نقطہ انتہا پر ہے. اور دوسری طرف جو ہمارے مقتدر طبقہ ہے ہمارا اور جو ہمارے وزراء ہیں ان کی ترجیحات کیا ہیں، مصروفیات کیا ہیں. یعنی ایک تمہیں میں واقعہ سناتا ہوں، تمہیں میں ایک گاڑی دکھاتا ہوں، تم ذرا اس پہلے گاڑی پر ایک نظر ڈال لو، پھر مجھے بتانا کہ گاڑی کس نوعیت کی ہے، کیا ہے، اور پھر میں تمہیں اس کی تفصیل بتاتا ہوں. دکھاؤ یار، گاڑیوں کا تو مجھے بہت شوق ہے. یہ ذرا اپنا شوق پورا کرو. یہ گاڑی دیکھو. بلے 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 بلے، یہ گاڑی ہے یا کوئی ماڈرن ٹرک ہے؟ جی یہ ہمر H2 ہے، لاکھوں ڈالر مالیت کی اور پاکستانی روپوں میں کروڑوں روپے مالیت اس کی قیمت ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 ماہ پہلے ایک ہمارے سابق وفاقی وزیر نے اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ مل کے امپورٹ کی تھی. کون سے وفاقی وزیر جی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سابق وفاقی وزیر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس شرط پر تمہیں سارے واقعے کی تفصیل بتاؤں گا اگر تم اس سابق وفاقی وزیر کا نام پوچھنے پر اصرار نہیں کرو گے. صرف مجھے بڑا اس وقت مخبریوں کا ٹائم کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈر جاتے ہو، بتاتے نہیں ہو. نہیں میں ڈرا مارا نہیں، تم ذرا اس کی تفصیل یہ دیکھو کہ 2 ماہ پہلے یہ گاڑی امپورٹ کی گئی تھی. یہ بیش قیمت لیموزین کار ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو اس گاڑی کا امپورٹر ہے وہ اعظم صاحب کے نام کی ایک شخصیت ہے جنہوں نے یہ گاڑی اپنے یعنی سابق وفاقی وزیر کے ساتھ مل کے امپورٹ کی، ان کے بزنس پارٹنر ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کا اصرار یہ ہے کہ اس گاڑی کو ایک مسافر بس ڈکلیئر کیا جائے اور اس پر ڈیوٹی جو ہے وہ صرف جو ہے وہ 20% کی شرح سے عائد کی جائے. حالانکہ یہ ایک لیموزین کار ہے جس پر ڈیوٹی جو ہے وہ 150% کی شرح سے عائد ہوتی ہے قانون کے مطابق. کہاں 150% اور کہاں 20%؟ یہ تو بالکل ایسی ہے کہ آپ دھوانا لینے جائیں اور دکاندار آپ کو ٹینڈا دے دے، پائی جی لال نکلے گا لے جائیں. یار دیکھو میں اسے لاکھوں روپے کا فراڈ بتا رہا ہوں اور یہ دوانوں اور ٹینڈوں میں پڑا ہوا ہے. آئی ایم سوری، میں آئندہ اپنا چھاپا نہیں لگاؤں گا. اچھا کافی دن گزر گئے جب یہاں پہ یہ بہت دن یہ گاڑی کھڑی رہی تو جو امپورٹر تھا اس گاڑی کا محمد اعظم نامی شخص، اس نے یہ محکمے پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ اس کو مسافر بس کے طور پر کلیئر کر دیا جائے. لیکن یہاں پر محکمے کا موقف یہ تھا کہ حضور کسی طور پر بھی یہ مسافر بس نہیں ہے، یہ لیموزین گاڑی ہے اور اس پر آپ کو 98 لاکھ روپے ڈیوٹی ادا کرنی ہے. پھر وہی ہوا جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے، یعنی اس سابق وفاقی وزیر صاحب نے جو ہمارے ایف بی آر کے سربراہ ہیں ان پر دباؤ ڈالا کہ مجھے یہ گاڑی فوری طور پر کلیئر کروا کے دی جائے مسافر بس کے طور پر اور اس پر معمولی سی ڈیوٹی لے لی جائے. لیکن لاہور
लाहौर में कलेक्टर कस्टम्स ख्वाजा उमर मेहदी और डिप्टी कलेक्टर रिजवान सलाबत ने अपना नोट लिखा, अपना इख्तलाफी नोट लिखा, एक असूली मौक़िफ़ का इजहार किया कि इस पर 98 लाख रुपए ड्यूटी ही आयद होगी। और जाहिर है कि ऊपर से फिर प्रेशर आना शुरू हो गया इस्लामाबाद से कि इस गाड़ी को, जैसा कि हम कह रहे हैं, मुसाफिर बस के तौर पर मामूली सी ड्यूटी लगाकर क्लियर कर दिया जाए। लेकिन रिजवान सलाबत साहब को अपने इस असूली मौक़िफ़ की सजा ये भुगतना पड़ी कि उनका फौरी तौर पर इस्लामाबाद तबादला कर दिया। पास ही बुला लिया उन्होंने कि आजा काका इधर बैठ जा, खबरदार अपना बोलना, जो ज्यादा शरारती बच्चा हो ना उसको फिर वालिदैन पास बैठा देंगे, बैठ जाओ। लेकिन वो शरारती बच्चा अपनी ट्रांसफर से पहले एक नोट लिख गया जो अब इन हजरात की साबिक वफाकी वजीर और उनके पार्टनर की गले की हड्डी बन गया हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो एक जो नोट लिख गए हुए हैं उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया कि किसी तौर पर भी मैं इसको मुसाफिर बस तस्लीम नहीं कर सकता। ये एक लेमोजिन कार है जिस पे 98 लाख रुपए ड्यूटी ही अदा करना होगी। अब उन्होंने एक नया रास्ता ये निकाला है कि उन्होंने वफाकी मोहतसिब, जो टैक्स के वफाकी मोहतसिब हैं शुएब सिडल साहब, जिनकी एक बहुत अपराइट ऑफिसर की शनाख्त है अमूमी तौर पर अपने ब्यूरोक्रेटिक हल्कों में और अवाम में, बड़ा डाडा अफसर है यार वो तो। उन पर यह दबाव डाला जा रहा था कि आप ये किसी तौर पे हमारी ये गाड़ी मुसाफिर बस के तौर पर क्लियर करवा दें। और बिल आखिर वही हुआ। उन्होंने यहां पे एक नोट भेजा लाहौर में कि इस गाड़ी को आप प्रोविजनली मुसाफिर बस के तौर पर मामूली सी ड्यूटी लेके क्लियर कर दें। आप क्यों मशरूत तौर पर, वैसे आम तौर पर कभी भी वफाकी मोहतसिब ने इस तरह का स्टेप आम तौर पर कभी किसी को रिलीफ देने के लिए नहीं लिया, लेकिन इस मामले में उन्होंने खासी दिलचस्पी का मुजाहरा किया है। और बजाय ये कहने कि आप इसको देख लें और महकमे के अंदर कोई कमेटी बना लें, उन्होंने ये एडवाइस जारी की है कि इसको आप प्रोविजनली क्लियर कर दें। जब महकमे ने 2 दिन के अंदर उसको क्लियर नहीं किया तो उन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस देके इन दोनों अफसरान को इस्लामाबाद तलब किया और कहा कि आपने मेरे हुक्म की अदम तामील करके आपने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। दोनों अफसरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनाब आपने हमें हुक्म जारी नहीं किया था, आपने सिर्फ एडवाइस दी थी। उन्होंने कहा अब मैं तुम्हें हुक्म जारी कर रहा हूं कि आज फौरी तौर पर इस गाड़ी को क्लियर करो, जो 18,50,000 रुपए वो दे रहे हैं वो वसूल कर लो 98 लाख रुपए की बजाय, और इस गाड़ी को क्लियर कर दो। उन्होंने कहा कि दोनों अफसरान ने कहा कि हम हजूर वाला इस वक्त इस्लामाबाद में आपकी अदालत में खड़े हैं, हम आज ही गाड़ी कैसे क्लियर कर दें। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, ये गाड़ी आज ही क्लियर होनी चाहिए। और उसका नतीजा ये निकला कि परसों रात 11:30 पर बिल आखिर ये गाड़ी सिर्फ 18,50,000 रुपए ड्यूटी जमा करवाकर प्रोविजनली यानी मशरूत तौर पर उन्होंने एक पोस्ट डेटेड चेक भी साथ दिया है और रात गए ये आखिरकार गाड़ी क्लियर कर दी गई। यार ये बात नहीं है, ये कोई जो प्रोविजनली हुआ है ये रात 11:30 बजे इसलिए नहीं हुआ कि कोई गलत काम था। गाड़ी बहुत बड़ी है, देखो तो सही। ये रात के वक्त ही सड़क पे निकल सकती है, इतनी बड़ी गाड़ी। आप सवेरे लेके आए, हमें को टांगा ऊपर चढ़ाए या वो किसी टांगे को थले दे दे, कोई छोटी गड्डी है वो। लेकिन शुएब सिडल साहब ने यह भी साथ हुक्म जारी किया है कि ये जितनी वो ड्यूटी दे रहे हैं और पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं ये ले लिया जाए और तमाम मामला फिर एफबीआर के स्पुर्द कर दिया जाए। यानी अब ये सारा मामला सलमान सदीक साहब देखेंगे, जो पहले ही इस मामले पर अपना दबाव इस्तेमाल कर चुके हैं कि इसको आप क्लियर कर दें। सर बड़े अहम लोगों की गाड़ी है जिनकी वजह से इतने बहुत सारे ऑफिसर्स हिल गए। और अहम लोग नहीं है, गड्डी बहुत बड़ी है, देखो तो सही। हाँ? इतनी बड़ी गड्डी को तो धोना पड़ जाए तो अल्लाह माफ करे, 150 बंदा पैप पकड़ के धोता है इसको। और सिर्फ डिग्गी तो हो गई इसकी, फिर वक्फा करते हैं, यहाँ लेते हैं कि छोटा सा ब्रेक, उसके बाद रोटी टुकर खाते हैं, फिर अगली गड्डी धोनी शुरू करते हैं। इसका मसला सुन लो। फिर 2 दरवाजों तक धो के फिर ऊपर से ड्राइवर कहता है हाई रात यहाँ लेते हैं कि छोटा सा ब्रेक। उसके बाद रोटी हजम करने के लिए कमर ईमान कारा साहब से थोड़ी थोड़ी फकी लेके खाते। मैंने किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया। तो मैंने कहा कि फकी लेके खाते हैं, मैंने भी किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया। फकी उड़ी की मशहूर है ना यार, समझा करो बात को। अच्छा, मैंने किसी साबिक वफाकी वजीर का नाम नहीं लिया। तो यार मैंने कौन सा नाम लिया? मैंने तो देखो ये अभी अद्धी गड्डी गंदी पड़ी हुई यार, इसने बीच में अपने नाम का स्यापा डाल दिया। अब खुद ही तो मैंने नहीं, बस मैं अपने बंदे आ जाओ वापस, बंद करो टूटिए, मैंने नहीं तोड़ी। अब नाज़रीन यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, क्योंकि अभी अद्धी गड्डी बाकी पड़ी हुई है।